सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गोपी गीत तो भागवत में प्रसिद्ध एवं 5 गीतों है। वेणु गीत है, विरह गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत और भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सौथी छेल्ले आवे छे। तो आ 5 गीतों बहु ज भगवान माटेनो प्रेम ज्यारे प्रगट थाय वाणी द्वारा तो ये आ गीत ए भजन वगैरह बनी जतो होय छे। भगवान माटेनो प्रेम ज ज्यारे शरीरना स्तरे कायना स्तरे प्रगट थाय त्यारे नृत्य बनी जतो होय छे। तो आ गीत है, नृत्य है, भगवत प्रेमनी ज अभिव्यक्ति है। तो अहींया भगवानना चरण कमळनी 11मा श्लोकमां वात करी कि भगवान ज्यारे गोचारण समये जाय छे सवारे नलिन सुंदरम नाथ ते पदम आपनु चरण कमळ शील तृण अंकुर एटले जे कांटा व्रजभूमिमां एके कांटो नथी। शील एटले के पथरा वगैरह छे, तृण एटले घास तणखला वगैरह छे, अंकुर वगैरह जे छे, पण कांटो निष्कंटक छे एटले कोई कांटो व्रजभूमिमां नथी। अने आवा बधा जे अत्यंत कठोर बधा छे एने जोईने एटले तमारा चरण कमळने केटली पीड़ा पहोंचती हशे एवुं विचारीने अमारुं मन कलिलतां संकोच अत्यंत कलिल थई जाय छे, संकुचित थई जाय छे, चिंताग्रस्त थई जाय छे। हकीकतमां तो आखी व्रजभूमि उपर भगवान कोई चंपल वगैरह स्लीपर पहेरीने नथी जता। आखी व्रजभूमि एटली माखण जेटली कोमळ छे। तो माखण जेटली कोमळ होय तो भगवानना चरण कमळने शेना माटे माखण जेटली कोमळ केम बनी जाय छे? आपणे आ वस्त्र होय कोई पण तो शुं ओली ब्रांड करवानी होय ने रेमंड, अरविंद वगैरह तो आपणे जे वस्त्रो वगैरह पहेरीए छीए धोतियुं तो एनी ब्रांड होय छे। अरविंदनुं होय, रेमंडनुं होय वगैरह जे कंई पण प्रसिद्ध बधा होय तो भगवान पोताना चरण कमळनी ब्रांड आ व्रजभूमि उपर करे छे। बधा 16 जेटला चिन्हो छे तो बंने चरण उपर 16 चिन्हो व्रजभूमिना दरेके दरेक जे पगला पड़े छे एना उपर अंकित थई जाय छे एटले ब्रांड करे छे जाणे। हकीकतमां व्रजभूमि आ शील तृण अंकुर वगैरह जे कीधुं जे कोण छे तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम एटले 16 कलाओ एमां पूरेपूरी रीते प्रगट थयेली छे। त्यारे रामावतार थयो त्यारे बधा ऋषि मुनिओ जे चित्रकूटमां दंडकारण्यमां वगैरह हता भगवाननुं एटलुं मोहक रूप हतुं के ए रूपमां मोहित थई गया कि भगवान अमने तमारो स्पर्श करवा दो। पण त्यारे तो रामजी मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूपे हता એટલે સ્પર્શ वगैरह ना थाय, मर्यादा पुरुषोत्तम छे। એટલે પછી કીધું હતું કે હું કૃષ્ણાવતાર લઈશ ને ત્યારે તમારી બધી ઈચ્છા પૂરી થશે। એટલે જેટલાય ઋષિ મુનિઓ હતા, જેટલા વેદના મંત્રો બધા હતા, એ બધા વેદના મંત્રો ઋષિ મુનિઓ દેવો જે કંઈ પણ ને ભગવાનના ચરણ સ્પર્શની કામના હતી એ બધા આ પથરા બની ગયા, તૃણ એટલે તણખલા બની ગયા છે, ઘાસ બની ગયા છે, વૃંદાવનની લતા બની ગયા, વૃક્ષ બની ગયા છે। એ લોકો આ સાક્ષાત એ રૂપે જ વિદ્યમાન છે કે ક્યારે ભગવાન આવે વૃંદાવનમાં વ્રજ વિહાર કરે અને એમના ચરણ કમળનો સ્પર્શ વગેરે અમને પ્રાપ્ત થાય અને અમને અમારા તપનું બધું ફળ મળી જાય। એટલે અહીંયા આમ ગોપીઓ અત્યંત चिंता करे છે કે આપણા ચરણ કમળ બહુ જ કોમળ છે છતાં પણ નલિન સુંદરમ, નલિન એટલે કમળ એટલે કમળ કરતાં પણ સુકોમળ છે અને સુંદર છે એવું ભગવાનનું જે ચરણ કમળ નાથ અને કાંત બંને સંબોધન છે। કાંત એટલે એનું ઊંધું થાય અંતક, અંતક એટલે કાંત એટલે હકીકતમાં તો કમ સુખમ, તો કનો અર્થ થાય છે સુખ અને સુખનો અંત, સુખનો છેડો, સુખનો અવધિ કે સુખની પરમ અવધિ કઈ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે। उत्तम जे निरतिशय बिनशरती सुख एनु आ भगवान ने कांत कहीने संबोधन करे छे। अने भगवान ने एवा नामोथी आ व्रजवासीओ बोलावे छे के जे वेदोमां क्यांय नथी।
નાથ વગેરે શબ્દ છે, પણ કાંત વગેરે શબ્દ કે જેની ઘણી બધી કાંતિ હોય, શારીરિક સૌંદર્ય વગેરે પરાકાષ્ઠા છે સુખની ભગવાન, એટલા માટે કાંત કહીને સંબોધે છે. પછી ચરણ કમળની અહીંયા 11મા શ્લોકમાં પ્રાર્થના છે, અને પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાનના મુખ કમળની વિશે ભગવાન ગોપીઓ એનું વર્ણન કરે છે. બીજે ક્યાંય નથી સુખનું અંતિમ. જેમ કે સાચું સુખ પ્રાપ્ત થયું ક્યારે કહેવાય? સાચું સુખ જ્યારે આપણને આપણામાં ભોગતા ભાવ ના હોય. એટલે લાડુ ખાઈએ આપણે તોય આમ લાડુ ખાઈએ ને ત્યારે આવી થોડી ફૂલવડી જોડે જોઈએ, થોડીક ચટણી જોઈએ વગેરે. આપણને બીજી વાર લાડુ ખાવાની ઈચ્છા ના જન્મે ને ત્યારે ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થયું કે આપણામાં ભોગતા ભાવ ના રહે. ભગવાનની સુંદરતા, ભગવાનનું સુખ, ભગવદ સ્વરૂપ જે છે ને એવું જ આપણામાંથી ભોગતા ભાવને હટાવી લે છે. ભોગતા એટલે સુખને ભોગવનારો, લાડુ વગેરે જે કંઈ પણ છે ટૂંકમાં વિષયોને ભોગવનારો રહેતો નથી. ભગવદ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતાં આપણામાં ભોગવનારો રહેતો નથી. આપણે પોતે જ ભગવદ સ્વરૂપ થઈ જઈએ છીએ. એટલે કાંત કીધું છે ઉત્તમ સુખ. સુખ પ્રાપ્ત કરવાની બીજી વાર ઈચ્છા જ આપણામાં ન રહે એને સુખ કહેવાય. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી છે, પૂર્ણ સુખ પ્રાપ્ત કરવું છે, એટલે કે બીજી વાર સુખી થવાની ઈચ્છા જ ન થાય. એવું ક્યારે થાય કે જેટલું મળી શકે ને એટલું બધું અમર્યાદિત સુખ આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો એ ભગવદ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં જ છે. એટલે કાંત કહીને અહીંયા સંબોધન કરે છે. તો 12મા શ્લોકમાં દિન પરીક્ષયે નીલકુંતલૈ વનરુહાનનમ બિભ્રદાવૃતમ ઘનરજસ્વલમ દર્શયન મુહુઃ મનસી ન સ્મરમ વીરયચ્છસી. દિન પરીક્ષયે એટલે વ્રજમાં ગયા છે ભગવાન, અને હવે આ ગોપીઓ રાહ જોઈ રહી છે ક્યારે સાંજનો સમય થાય, સંધ્યા વેળાએ ભગવાન આવે અને ભગવાનના મુખકમળના દર્શન થાય. તો એ આખી શોભા જે છે ભગવાનની, જ્યારે પાછા આવતા હોય ભગવાન ત્યારે દિન પરીક્ષાએ એટલે કે દિનનો અંત, ક્ષય અંત આવે ત્યારે પાછા આવો ભગવાન ત્યારે પણ અમારા હૃદયમાં તો અત્યંત આગ લાગે છે. જ્યારે ગયા અમને છોડીને સવારે વહેલી સવારે જાય, એવું નહીં કે 8-9 વાગે જાય, વહેલી સવારે ભગવાન બધા ગોપ બાળો સાથે બધા વત્સને લઈને જતા રહે છે. અને પછી આખો દિવસ તમારી યાદ આવતી હોય છે, અને પાછા આવો ને ત્યારે પણ હૃદયમાં એટલો બધો સંતાપ થતો હોય છે. કેમ સંતાપ થાય છે? કે અમને ક્યાં મળો છો તમે? અમને મળવા માટે ક્યાં આવો છો? આમ જતા રહો છો સીધાના સીધા, અમને કયું સુખ આપો છો? તો એ અહીંયા થોડું કહે છે ભગવાનના ચરણ અરે મુખ કમળની શોભા. વનરુહાનનમ બિભ્રદાવૃતમ. વનરુહ આનનમ એટલે જે કાળા ડિબાંગ વાદળો જે છે એનાથી ઘેરાયેલા હોય. એટલે કે ઘણીવાર ગાયોને એવું લાગે કે યમુનાનું જળ જાણે કે અમારી તરફ આવી રહ્યું છે. ગાયો ચરતી હોય, આગળ જતી હોય, અને પાછળ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા આવી રીતે એમને પાછળ જતા હોય, તો ગાયોને એવું લાગે કે યમુનાનું જળ અમારી પાછળ આવી રહ્યું છે. મોરને એવું લાગે કે આખું કાળું ડિબાંગ વાદળ જે છે ને એ નજીક આવી રહ્યું છે, એટલે કળા કરે વગેરે વગેરે. એટલે એવું ભગવાનનું રૂપ છે, ભગવાનનું ચરણ મુખ કમળ છે. એટલે મેઘશ્યામ છટા જે છે એટલે ગાયોને એવું લાગે છે, મોરને એવું લાગે કે કાળો ડિબાંગ વાદળ અમારી પાસે આવી રહ્યું છે. અને બિભ્રત આવૃતમ એટલે કે જે વચ્ચે વચ્ચે કાળા ડિબાંગ વાદળો હોય ત્યારે વીજળીનો ચમકારો જે થતો હોય, તો વીજળીનો જે ચમકારો છે ને એ ભગવાનના આ પીળું પિતાંબર વગેરે આમ લહેરાતું હોય ને એ છે, અને ધીમો ધીમો અવાજ વગેરે થતો હોય છે. તો આવું ભગવાનનું જે સાયંકાળની જે શોભા છે, હકીકતમાં વૈષ્ણવોમાં 12 યામની સેવા વગેરે હોય છે. તો 12 યામમાં જ્યારે સાયંકાળનું બહુ જ વધારે મહત્ત્વ છે, એ અષ્ટયામ 12 યામ અથવા તો અષ્ટયામની સેવા હોય છે. તો એ સેવા રૂપે એટલો બધો પ્રેમ એમાં પ્રગટ થતો હોય છે, દરેકે દરેક ભજન વગેરે જે છે એમાં. અને
બીજું ઘનરજસ્વલમ એટલે ઘનરજસ્વલમ એટલે કાળા ડિબાંગ વાદળો જેવું આપનું મુખકમળ છે. અને ગોરજથી જ્યારે ભગવાન ગાયની પાછળ પાછળ ચાલે છે એટલે ગાયની ખુરીથી જે કંઈ ધૂળ ઉડી હોય ને એ બધી જાણે કે ભગવાનના ચહેરા ઉપર દેખાતી હોય છે, એટલી ચમકે છે એ બધી, એટલે એકદમ સુંદર લાગે છે. અને એના ઉપર સાયંકાળના લાલ કિરણો પડે છે. એટલે મુખકમળ તો કાળું ડિબાંગ મેઘશ્યામ વાદળ જેવું છે, એના ઉપર થોડી થોડી આવી રીતે રજકણો છે અને લાલ કિરણો સાયંકાળના એના ઉપર પડે છે. એટલે એટલું સુંદર ભગવાનનું મુખકમળ થાય છે. અને પિતાંબરનો જે રંગ છે એ વખતે આમ ખેસ કે વગેરે પહેરેલું હોય તો એ અહીંયા આવી રીતે ભગવાનની શોભા બહુ જ અત્યંત મનોહર છે એવું અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો આવી શોભા છે. મનસી નહ સ્મરમ, નહ એટલે અમને ભગવાન અમારા મનમાં તમે સ્મરમ યચ્છસી, સ્મર એટલે કૃષ્ણ પ્રેમ, એટલે સ્મરનો અર્થ વ્રજભૂમિમાં વ્રજવાસીઓ માટે સ્મરનો અર્થ આમ તો સ્મર એટલે કામદેવ કે કામના, પરંતુ વ્રજભૂમિમાં સ્મરનો અર્થ ભગવાન પ્રેમ આપે છે એમ. એટલે કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ જે છે ને એને અહીંયા સ્મર કીધેલો છે કે ભગવાન આવું સુંદર રૂપ જે છે તમારું, એનાથી અમારા હૃદયમાં અમારા મનમાં કૃષ્ણ પ્રેમની, કૃષ્ણ દર્શનની અત્યંત તીવ્ર લાલસા ભગવાન તમે જન્માવો છો. એટલે અહીંયા આવી રીતે ભગવાનના મુખ કમળની સ્તુતિ કરે છે ગોપીઓ. અને એટલે ગોપીઓ ભગવાન આવતા હોય તો રસ્તાની ચારે બાજુએ આમ આવી રીતે ઘેરાઈ જાય, છજ્જા ઉપર ધાબે ચડી જાય વગેરે વગેરે. એટલે સૂર્યાસ્તનો સમય હોય, લાલીમાં પણ પ્રસરેલી હોય ત્યારે આવી રીતે ભગવાનનું દર્શન થાય અને હૃદયમાં અત્યંત પ્રેમ પ્રગટ થતો હોય છે. પ્રેમ જ્યારે ક્રિયાશીલતા, પ્રેમ બોલી ઉઠે ને સંગીત કહેવાય, ને પ્રેમ નાચી ઉઠે ને નૃત્ય કહેવામાં આવે છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ સાથે આવો આત્મીય સંબંધ, પ્રેમાળ સંબંધ ખૂબ જ આ વ્રજવાસીઓનો છે. ભગવાન જાણી જોઈને જાણે કે મુખ ના જે ઘૂંઘરાળા વાળ જે છે ને એની બધી અલકાવલી એટલે લટ વગેરે રાખે છે, જાણી જોઈને રાખે છે. એટલે કે આમ માંડ દર્શન થતું હોય ભગવાનનું, એમાં લટ વગેરે આવી જાય તો આમ આપણને કે જલ્દી આમ ભગવાનનું કોઈક રીતે આમથી કોઈક રીતે ભગવાનના મુખકમળના દર્શન કરી લઈએ છીએ. કપોલ સુધી આવેલ લાંબા અલકાવલીઓ ભગવાનની હોય છે. ઘન રજસ્વલમ એ રીતે કહી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાળ ફેલાવે છે. જેમ માછીમાર માછલીને પકડવા માટે આમ જાળ ફેલાવે ને, એમ આ બધું અંગ વિન્યાસ વગેરે વડે ગોપીઓની ચક્ષુરૂપી માછલી, એટલે માછલીને કેદ કરે છે. ગોપીઓની ચક્ષુરૂપી માછલીને ફસાવવા માટે ભગવાન આવું બધું કરતા હોય છે. દર્શયન મુહુ મનસી, એટલે આવી રીતે વારંવાર તમે તમારા મુખકમળનું નીલકુંતલૈહી એટલે આ અલકાવલીઓ વગેરે વડે દર્શન કરાવો છો અને અમારા આંખમાં, અમારા મનમાં કૃષ્ણ દર્શનની તીવ્ર લાલસા તમે આપો છો, યચ્છસી આપો છો. એટલે ભગવાન આખો દિવસ ગાયો ચરાવે, ગાયોની બહુ સેવા કરે, પાણી પાય, હાથ ફેરવે વગેરે કરે, ગોપ બાળો સાથે રમે, ને સાંજે આવે ત્યારે એટલે આટલો બધો પરિશ્રમ કરે છે. ખાલી કંઈ ધીંગામસ્તી કરવા માટે વ્રજમાં નથી જતા, ગાયોની સેવા કરી રહ્યા છે. એટલા માટે વીર કીધેલું છે. ઘણો પરિશ્રમ ભગવાન કરી રહ્યા છે. અને એટલે વીર કહીને એવું કહે છે ભગવાન ને કે હવે તમે અહીંયા આવી રીતે વ્રજભૂમિમાં પ્રગટ થઈ જાઓ. અને ભગવાનના આ મુખકમળને જોવા માટે અમારી આંખની આ પાપણ જે છે, લાવો જરા કોઈ કાતર લાવો કે આ પાપણને અમે કાપી નાખીએ, કે જેથી ભગવાનના મુખકમળના દર્શન થતા હોય ને ત્યારે પડી ના જાય. એટલે ગોપીઓ એવું કહે છે કે અત્યંત એટલો બધો કૃષ્ણ દર્શનની તીવ્ર લાલસા ભગવાન તમે જન્માવો છો કે આ પાપણ વડે પક્ષ્મકૃત દૃશામ, પક્ષ્મકૃત એટલે પાપણો બનાવી કોને તો કે બ્રહ્માજીએ બનાવીને તો બ્રહ્માજીના બુદ્ધિ વગરના છે, જડ છે સાવ, ખબર જ નથી પડતી કે ભગવાનના દર્શન કરવા હોય ને એમાં પાપણો કેટલી બધી વચ્ચે નડી રહી છે. એટલે દેખ અનિમેષ યા વેશકો, એટલે કે ભગવાનની આ છટાને, ભગવાનના વેશને અનિમેષ, નિમેષ પાડ્યા વગર તું જો હે સખી, આવી રીતે કહે છે.
મિલનની આશાથી ભગવાનનું જે સ્મરણ છે એ તીવ્ર થતું જાય છે કે હા જ ભગવાન આવશે, ભગવાનના દર્શન થશે વગેરે. એટલે સ્મરહ એટલે કે મિલનની ઉત્સુકતા, ઉત્કંઠા, એને સ્મર કહેવામાં આવેલું છે. વ્યાકુળતા, તલપ, તડપ વગેરેને પ્રેમનું એક પાસું કહેવામાં આવે છે. પ્રેમના બે પાસા છે કે ભગવાન વિરહ અને મિલન. વિરહ ના હોય ને તો મિલનનું સુખ જેવું જોઈએ એવું ન મળે. એટલે વિરહની આગમાં સોનાને તપાવવામાં આવે, પછી તપાયેલા સોનું શુદ્ધ થાય, બધો મળ જતો રહે. સોનામાં સુગંધ આપણે કહીએ છીએ. એટલે પછી એને ઓલો ટીપવામાં આવે ત્યારે જોઈએ એવા ઘડામણ આકાર વગેરેમાં એ ઘડી શકાય છે. નરમ બને, ટીપીએ એટલે નરમ બને, અને તપાઈએ ને એટલે શુદ્ધ બને સોનું. તો સોનામાં સુગંધ એવી રીતે આ મિલન અને વિયોગ. તો ભગવાન જાય છે ત્યારે જે આપણા વિરહની વ્યથા સતાવે છે, એમાં ગોપીઓનું જે હૃદય છે એ આવી રીતે સંતપ્ત થતું હોય છે, અને એટલે જ વધારે ને વધારે કૃષ્ણ પ્રેમ એમાં પ્રગટ થતો હોય છે. તો સ્મર, સ અને મર. સ એટલે સમ્યક અને મર એટલે મરી જવું. જે મરવા માટે પૂરેપૂરો રાજી હોય ને એના હૃદયમાં ભગવાન કૃષ્ણ પ્રેમ જન્માવે છે. જે મરવા માટે પૂરેપૂરો રાજી હોય, એટલે કે ભગવાનના પ્રેમ માટે કંઈ પણ કરવા, સર્વનું આત્મનિવેદન કરવા માટે જે તૈયાર હોય, એના જ હૃદયમાં ભગવાન સ્મરને મોકલે છે. જો અહીંયા લખ્યું છે મનસી સ્મરમ યચ્છસી, એટલે કે તમે અમારા હૃદયમાં મનમાં સ્મરને એટલે કે કૃષ્ણ પ્રેમને, કૃષ્ણ દર્શનની લાલસાને આપો છો. કે જે વિરહમાં પૂરેપૂરો મટી જવા માટે તૈયાર હોય એને ભગવાન આવી રીતે હૃદયમાં પ્રેમ જન્માવે છે. એટલે કૃષ્ણ કામ કે કૃષ્ણ પ્રેમ જેના હૃદયમાં જન્મે એને હવે સંસારમાં કોઈ માટે કોઈ જ પ્રકારનું લાગણી, આસક્તિ વગેરે રહેતી નથી. એટલે આપણામાં રહેલા કામને ભગવાન સાથે જોડી દેવો, આપણામાં રહેલી ઈચ્છાને, કામને ભગવાન સાથે જોડી દેવો, એને ભક્તિ કીધેલી છે. તો ગોપી ભક્તિ એટલે કોને કહેવાય? ગોપી ભક્તિ કે સંસારમાં બીજા કોઈની સાથે ન જોડાય, માત્ર ભગવાન સાથે જ જોડાય. એટલે કૃષ્ણ પ્રતિ જે કામ છે એ વાસના પૂર્તિનો માર્ગ નથી, પરંતુ વાસનાની નિવૃત્તિનો. કૃષ્ણ કામ જે છે બીજી બધી સાંસારિક વાસનાઓ, કામનાઓની નિવૃત્તિ કરનારું છે. તો આ પ્રમાણે ભગવાન અહીંયા હૃદયમાં વિશુદ્ધ પ્રેમ જન્માવે છે એવું અહીંયા ગોપીઓ કહી રહ્યા છે. પછી પાછું ચરણ કમળની વાત કરે છે. ચરણ કમળની બહુ સુંદર સ્તુતિ આપણા આખા ભાગવતમાં થયેલી છે. ચરણ કમળના ભક્તિના, ચરણ કમળનું વર્ણન કરનારા જેટલાય શ્લોકો છે ખરેખર એ યાદ રાખવા જોઈએ. આપણા ચરણ કમળના જે ભક્તિ વગેરે જે છે ને એ બધી જ સમસ્યાઓમાંથી ઉગારનારું છે. યોગીઓ, ઋષિમુનિઓ ચરણ કમળનું ધ્યાન ધરે છે, જેથી હૃદયમાં રહેલા બધા દોષ, મળ વગેરે એ ધોઈ કાઢે છે. એ ચરણ કમળનું ધ્યાન બહુ જ ધ્યેયમ આપદી એવું અહીંયા જે કીધું છે એ વખતે ગોપીઓ એ રહસ્ય પ્રગટ કરે છે. પ્રણત કામદમ પદ્મજાર્ચિતમ ધરણી મંડનમ ધ્યેયમાપદી ચરણ પંકજમ શંતમંજદે રમણનસ્વને સ્વર્પયાધિહન. અર્પય આધિહન. આધિહન, આધિ એટલે આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વગેરે કહેતા હોઈએ છીએ. તો માનસિક સંતાપને આધિ કહેવાય. શારીરિક તાવ વગેરે જે આવે એને વ્યાધિ વગેરે કહેવાય છે. તો આધિહન એટલે માનસિક સંતાપનું હનન કરનારા હે આધિહન, હે રમણ, પ્રણત કામદમ, આ બધા જે ચરણ કમળના, ચરણ પંકજમ એના વિશેષણો છે. પ્રણત કામદમ એટલે શરણાગત ભક્તોને કામદમ એ ઈચ્છિત વરદાન આપનારું છે. એટલે જે શરણાગત થાય, ચરણ કમળની ભક્તિની શરણાગતિ કરે ત્યારે એ પૂરેપૂરું જે ઈચ્છા હોય એ પૂરી કરનારા છે. પદ્મજાર્ચિતમ, પદ્મજા એટલે બે અર્થ છે. પદ્મ એટલે કમળમાંથી જન્મેલા એવા બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજી વડે જે અર્ચિત છે. એટલે જ્યારે વામન ભગવાને ત્રિવિક્રમ રૂપ ધારણ કર્યું ત્યારે બ્રહ્માજીએ પાદ પ્રક્ષાલન કરેલું છે. એ પ્રસંગને પણ યાદ કરે છે, અને લક્ષ્મીજી સતત ચરણ સેવા વગેરે કરતા હોય છે
એટલે પદ્મજાર્ચિતમ કીધું. ધરણી મંડનમ, ધરણી ભૂમિનું મંડન, ખરેખરું આભૂષણ ભૂમિનું શું છે? ભગવાન ભૂમિ ઉપર, વ્રજભૂમિ ઉપર ભગવાનનું ચરણકમળ અંકિત થાય છે ને, એ જ ભૂમિનું, ધરણીનું મંડનમ આભૂષણ છે, અલંકાર છે. ધ્યેયમ આપદી, અને આપદી એટલે કે કંઈ વિપત્તિ આવે, વિપદ એટલે કે સમસ્યા વગેરે આવે ને ત્યારે ભગવાનના ચરણકમળ જ ધ્યેય છે, એટલે કે એનું જ ધ્યાન ધરવું જોઈએ. ચરણ પંકજમ શંતમંચતે, શંતમમ એટલે શાંતિ આપનારું છે. અને માટે એ અમારા હૃદયમાં જે વિરહ વ્યથા જાગી છે, ભગવાન તમે અંતર્ધાન થઈ ગયા છો એટલે વક્ષસ્થળ ઉપર હૃદયમાં જે વિરહ વ્યથા જાગી છે ત્યાં આપનું ચરણ કમળ પધરાવો તો આ બધો તાપ, અમારા બધા પાપ, જે કંઈ મદ તમે જોયો અને અંતર્ધાન થયા છો એ બધું ભગવાન હરી લો. એટલે હવે 12 શ્લોક સુધી જાણે કે ગોપીઓ રિસાઈ હતી, એટલે આમ જાણે કે થોડુંક ભગવાનને ધમકાવતી હતી, આવું કેમ કરો છો, આવું કેમ કરો છો વગેરે. હવે આવું એકવાર ધમકાઈ દીધા પછી, નાનું બાળક તોફાન કરતું હોય તો એકવાર ધમકાવાય, પછી ધમકાઈ રાખીને નહીં, પછી થોડો પ્રેમ પણ કરવો પડે. એટલે હવે જાણે કે પેલા જાતની રીતે લડે છે, આમ છે ને તેમ છે, ધૂળ કાઢે છે ભગવાનની. આટલું આવી મોટી ભૂલ કરાતી હશે, વંશી ધ્વનિ કરીને અમને બોલાયા અને પછી અંતર્ધાન થઈ ગયા અને મોટો ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. એટલે અહીંયા ભગવાન અને ગોપીઓ વચ્ચેનો જે સંવાદ છે એને વેદનો પૂર્વ વિભાગ, કર્મકાંડ અને વેદાંત, એ રીતે પણ સમજાવવામાં આવે છે. એટલે ગોપીઓ જ્યારે આવે છે વ્રજમાં શરદ પૂનમની રાત્રે, અડધી રાત્રે આવી રીતે આવે ત્યારે ભગવાન કહે છે ને કે તમારે સેવા કરવી જોઈએ, તમારા સ્વજનોની, તમારો પતિ ધર્મ, પુત્ર ધર્મ જે કંઈ પણ છે એની સેવા કરવી જોઈએ. કે ભગવાન પૂર્વ કર્મકાંડ તરીકે બોલી રહ્યા છે કે પોતાના કર્તવ્યોનું પાલન કરો તમે, અને ગોપીઓ વેદાંતી તરીકે બોલી રહ્યા છે. એટલે કે વેદાંત અને વેદનો પૂર્વ, કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ બંને વચ્ચે શાસ્ત્રાર્થ થઈ રહ્યો છે અને એમાં ગોપીઓ જીતી જાય છે. એટલે કે કર્મકાંડ વિભાગનું પ્રયોજન છે ને એ વખતે રહેતું નથી. એ તો બહુ સુંદર રીતે એ વખતે સમજાવેલું છે. પછી ગોપી ગીત આખું શરૂ થાય છે. એટલે હવે ગોપીઓ જે રિસાઈ ગઈ હતી અરે એ હવે ભગવાનને મનાવવા લાગે છે. ક્યારેક ભક્તિમાં, કૃષ્ણ ભક્તિમાં ક્યારેક ગૌરવ દોષ પણ હોય, એટલે આવી રીતે વઢી પણ કાઢે ભગવાનને અને પછી રીઝવે પણ ખરા. રીઝવવા માટે હવે આગળના બધા શ્લોકો છે. આ ગોપીઓ આવું ઉલટું સુલટું બોલે છે એટલે ગોપીઓને જ થયું આપણે આટલું બધું ભગવાનને કહી દીધું અને હવે ભગવાનને મનાવવા પડશે, એટલા માટે હવે આગળ આવી રીતે પ્રણતકામદમ, ભગવાનના ચરણ કમળને અમારા હૃદય ઉપર પધરાવો જેથી અમારા બધી ભૂલ વગેરે જે છે એ શાંત થઈ જાય. મનાવે છે, સ્તુતિ કરે છે. ગોપી હંમેશા કોને કહેવાય? જે ગોપનીય રાખે. પત્ની હોય આવી રીતે પોતાની સહેલીઓને મળે ત્યારે મારા પતિ પાસે તો આટલું બધું ધન છે, આટલી બધી એફડી છે, આટલી બધું આ છે તે છે, એટલે પોતાના પતિની સંપત્તિને જાહેર કરે એવું ના હોવું જોઈએ. પતિની સંપત્તિને આમ જાણે કે ગોપનીય રાખવાની હોય. તો ગોપી કોને કહેવાય? કે જે કૃષ્ણ પ્રેમને જાહેર થવા નથી દેતી. પોતાના હૃદયમાં જે કૃષ્ણ પ્રેમ છે, ભગવદ પ્રેમ, એને ગોપનીય રાખે છે. પોતાના એટલે ગોપ્ય એટલે જાહેર થવા ના દે. કેવો છે પ્રેમ? તો કે ભગવાન ઈશ્વર છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન છે ને, એવું જાહેર થવા નથી દેતી. જ્યારે કંસને એવું કીધું 8મો પુત્ર આવી રીતે વધ કરશે, એટલે ભગવાન કંસને ખબર પડી કે આ વ્રજમાં આવી રીતે અનેક બધા રાક્ષસોને મોકલું છું પણ બધાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે, એ બધાનો નાશ થઈ જાય છે. એટલે કોક છે ખરું કે જે આવી રીતે ઈશ્વર રૂપે અવતરિત થયું છે. એટલે ગોપીઓ કે ના ના, આ કૃષ્ણ તો કંઈ નહીં, કંઈ ઈશ્વર વિશ્વર નથી. એટલે શકટાસુરનો વધ કર્યો, પૂતનાનો વધ કર્યો, એટલે કંસને થોડોક શંકા જતી હતી ખરી કે આ વ્રજમાં કોક આવી ગયો છે ખરો ઈશ્વર. પણ ગોપીઓ ભગવાનના ઐશ્વર્યને છુપાવે છે, પ્રગટ થવા નથી દેતી. આ તો નંદનંદન છે, યશોદાનંદન છે, ભાખોડિયા ભરી રહ્યો છે, એ ક્યાં તને મારવાનો છે વગેરે. એટલે કે ભગવાનને આવી રીતે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છુપાવે છે. અને એક ગોવાળ જ છે સાદો એવું એવી રીતે કહે છે. એટલે ગોપનીય રાખે છે ભગવાનને માટે ગોપી એવું કહેવાય છે.
એટલે ભગવાનની જેટલી પણ સ્તુતિ કરીએ છીએ, અહીંયા ચરણ કમળની સુંદર સ્તુતિ થઈ, આગલા શ્લોકમાં મુખ કમળની થઈ, જેટલી સ્તુતિ છે ને હકીકતમાં તો આમ ભગવાન એનાથી રીઝાઈ જાય ને એવું નથી. કોઈ મોટો ડૉક્ટર હોય, એટલે ગામડામાં રહેતો હોય અને એટલે પછી ભણીને ડૉક્ટર થયો અને પાછો ગામડામાં આવ્યો, તો છાપું વાંચતો હોય કે ગમે તે બીજું કંઈક મેગેઝિન વગેરે વાંચતો હોય, તો એના પપ્પા તો કંઈ ભણેલા ના હોય, પણ એ બધા આખા ગામમાં જે શું કે આટલો મોટો ડૉક્ટર થયો છે, એવી કંઈ પપ્પાને તો એના પપ્પાને ખબર ના હોય, પણ મારો દીકરો તો છાપું વાંચે છે. તાર એટલે કે એ વખતની વૈદિક કાળમાં કેવું આપણે પહેલાંના જમાનામાં તાર આવે તો વાંચતા રડ્યા ખડ્યા માત્ર એકાદ બે જણને આવડતું હોય, તો એ લોકોની પાસે બધા તાર વંચાવે, કંઈક સંદેશો આવે, પોસ્ટકાર્ડ વગેરે, તો એ વંચાય કે આને તો આવું વાંચતા પણ આવડે છે. હવે છે હકીકતમાં ડૉક્ટર સર્જન મોટો અને એને આવી રીતે તાર વાંચતા આવડે છે એવું કહીએ તો એની સ્તુતિ થઈ કહેવાય કે નિંદા થઈ કહેવાય? એટલે ભગવાનની જેટલી આપણે સ્તુતિ કરીશું ને એ હકીકતમાં ભગવાન એનાથી પ્રસન્ન થઈ જાય, ભોળવાઈ જાય ને એવું નથી. એટલે તો પછી ભગવાનની સ્તુતિ કેમ કરવાની? જો આપણી સ્તુતિથી આપણે આવું બધું કરીએ છીએ, પૂજા પાઠ પારાયણ, એનાથી કંઈ ભગવાન ભોળવાઈ જવાના ના હોય તો શેના માટે કરવાની? તો પુનામિત્યર્થેસ્મિન, આપણા ભગવાનના ગુણગાન ગઈએ ને તો આપણું હૃદય, આપણી વાણી, આપણું મન વગેરે શુદ્ધ થાય, પવિત્ર થાય, ઈશ્વર પ્રેમથી ભરાઈ જાય. એટલે ભગવાને આખું જગત બનાવ્યું છે, આપણા જીવોનો સંપૂર્ણ દોરી સંચાર જીવન રથના સંચાલન કરી રહ્યા છે, એના ગુણાનુવાદ કરીએ ને તો આપણું હૃદય શુદ્ધ થતું હોય છે, પ્રેમથી ભરાઈ જતું હોય છે. એટલે ભગવાનના ચરણ કમળની આ રીતે ગોપીઓ સ્તુતિ કરી રહી છે. સાયંકાળે ભગવાન જ્યારે પાછા આવે ત્યારે પણ ચરણ કમળને ભગવાન ગોપીઓ યાદ કરે છે. અને પછી મિલનની અત્યંત વ્યાકુળતા જ્યારે થાય ત્યારે હવે ભગવાનના અધરામૃતનું સ્મરણ કરે છે. તો 14મા શ્લોકમાં કહે છે, સુરતવર્ધનમ શોકનાશનમ સ્વરિત વેણુના સુષ્ટુચુંબિતમ ઇતર રાગવે સ્મારણમ નૃણામ વિતર વીરન સ્પેદરામૃતમ. અધરામૃત પાન અધરામૃત ન ધ્રિયતે ઇતિ અધરઃ, કે જેને ધારણ ન કરાય ને, અમૃત 3 છે, જીવોને ઉપલબ્ધ 3 અમૃત થઈ રહ્યા છે, એટલે કે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. એક છે ચંદ્રમાનું અમૃત, કે ચંદ્રમા પણ બધી જ ઔષધિ વનસ્પતિઓમાં જુદો જુદો રસ, એટલે કેરીમાં જે રસ છે, શેરડીમાં જે રસ છે, અને લીમડામાં કારેલામાં પણ જે રસ છે એ ચંદ્રમાને આધારે છે. એટલે ચંદ્રમા અમૃત વરસાવે છે એવું કહેવામાં આવે છે. બીજું છે સ્વર્ગીય અમૃત અને ત્રીજું છે આ ભગવાનનું અધરામૃત. તો ભગવાનનું અધરામૃત અધરામૃત, જે ધરા ઉપર, ધરા એટલે લૌકિક અમૃત નથી, અલૌકિક છે, એટલા માટે અધરામૃત કીધું છે. ભગવાનનું અધરામૃત એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ, એટલે જે આનંદ સમુદ્ર જે છે, સચ્ચિદાનંદ ઘન સમુદ્ર છે, એને અધરામૃત કીધેલું છે. અધરામૃતનો કોઈ લૌકિક અર્થ એક પણ આચાર્યોએ કરેલો નથી. એટલે અહીંયા વિતર, ભગવાન તમે તમારા સ્વરૂપભૂત અમૃતનો વિતરણ કરો એવું કીધેલું છે. વિતર એટલે વહેંચો, હે વીર, હે ભગવાન, તે તમારું અધરામૃતનું તમે અહીંયા વ્રજભૂમિમાં વિતરણ કરો. તો એ અધરામૃતના અહીંયા વિશેષણો કીધેલા છે. સુરતવર્ધનમ શોકનાશનમ, આ બધે વ્રજવાસીઓની ભાષા છે. સુરત, સુરત એટલે ઘણા બધા અર્થ થાય છે સુરતના. સુરતનો અર્થ અહીંયા પ્રેમ છે, પ્રેમ વર્ધનમ. તો ભગવાનનું અધરામૃત જે છે, ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ છે, માટે ભગવાન પ્રેમમાં વૃદ્ધિ કરનારા છે. હૃદયમાં ભગવાન માટેનો જે પ્રેમ છે એ ઉત્તરોત્તર વધતો જ જાય છે. સુરતનો અર્થ સમાધિ અથવા તો જીવ પણ થાય છે. જીવનો અર્થ પણ સુરત થાય છે. નરસિંહ મહેતાનું ભજન છે ને, સુરતા સાંભળ્યા નહીં, બીજું પણ એક, સાંભળ સૈયર સુરતા ધરીને આજે મેને દીઠો રે, જે
અમૃતથી એ મીઠો રે, સાંભળ સૈયર સુરતા ધરીને. સુરતા એટલે સમાધિ. સાંભળ સૈયર, હે સખી, આજે સુરતા ધરીને સમાધિમાં મેં એને દીઠો છે. જે દીઠો છે ને એને દીઠા જેવો છે, ખરેખર જોવા જેવો છે. તો કેવો છે? ઓલું વાત કરી છે ને, કેરી આમ ઘોળી ઘોળીને કોઈ પીતું હોય તો કેવી છે? શેરડી જેવી મીઠી છે કે ના? ના, શેરડી જેવી નથી. ખાંડ જેવી છે? ના. કેવી ગળી છે કેરી? આ રત્નાગીરી હાફૂસ વગેરે જે છે, બનારસી લંગડો રત્નાગીરી હાફૂસ કરતાં પણ બહુ જ મીઠો હોય એવું કહે છે. એટલે થોડોક આમ ખટમીઠો વગેરે હોય. એટલે રત્નાગીરી હાફૂસ કરતાં પણ વ્રજવાસીઓ બનારસી લંગડાને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે. એટલે કે જેવો રસ હોવો જોઈએ ને, વચ્ચે વચ્ચે થોડુંક ખટાશ વગેરે જે કંઈ આવતું હોય તે પ્રમાણે. તો સુરતા ધરીને અમૃતથી એ મીઠો છે. એટલે અમૃત કરતાં પણ મીઠો એવો આ કૃષ્ણ રસ વગેરે છે. તો સુરતવર્ધનમ, ભગવાનનું આ અધરામૃત જે છે સ્વરૂપ, મૂળભૂત ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એને અધરામૃત કહેવામાં આવે છે. એ સુરતવર્ધનમ, ગોપીઓમાં આવી રીતે સુરત એટલે પ્રેમની અભિવૃદ્ધિ કરનારું છે. મિલનની એટલી વ્યાકુળતા જન્માવનારું છે કે મિલન થાય ત્યારે સંપૂર્ણ પીડા વગેરે જે છે એ શોક વગેરે જે છે એને નાશ કરનારું છે. બીજું અધરામૃત કેવું છે? સ્વરિત વેણુના સુષ્ઠુ ચુંબિતમ, વાગતી વાંસળી. એટલે વાંસળી ખાલી પડી હોય એવી નહીં, ભગવાને હાથમાં ધારણ કરેલી હોય અને સ્વરિત એમાં પ્રાણ ફૂંકી રહ્યા હોય ભગવાન. એટલે વાંસળી વાગી રહી છે એવી વાંસળી સ્વરિત વેણુના એના વડે સુષ્ઠુ ચુંબિતમ, સંપૂર્ણ રીતે એને પાન કરી રહ્યા છે ભગવાન. અને કેવું છે? ઇતર રાગ વિસ્મારણમ, ઇતર રાગ, સંસારમાં ભગવાન સિવાય બીજા કોઈના માટે રાગ આસક્તિ પ્રેમ વગેરે હોય ને એને ભૂલાઈ દે છે. ઇતર રાગ વિસ્મારણમ નૃણામ. અને સંપૂર્ણ જેટલા મનુષ્યો જે છે એની બધી આસક્તિઓ જે છે, આસક્તિઓના જેમ ઓલા ઘોડાને બાંધવાના ઓલા ખીટા વગેરે હોય એમાંથી એને બધાને ખેંચી લે છે. કે જ્યાં જ્યાં રાગ આસક્તિના ઓલા ખિલ્લા જડેલા હશે ને એને ભગવાનનું અધરામૃત સ્વરૂપ જે છે ને એ ખેંચી લે છે. તો આ પ્રમાણે પ્રણત કામદમ તો આગળ આવી ગયું, બરોબર? હા, એટલે સુરતવર્ધનમ શોકનાશનમ. અને સુરતવર્ધનમમાં ભગવાનનો પ્રેમ અને ભગવાન એ બે વચ્ચે અહીંયા બહુ સુંદર રીતે આચાર્યો સમજાવે છે. ભગવદ ભજનથી ભગવાનને નહીં માગવાના, ભગવાનના પ્રેમને માગવાનો. કેમ? ભગવાન તો બહુ ચંચળ છે, સરખા ઊભાય નથી રહેતા. પણ ભગવાનનો પ્રેમ એકવાર જન્મે ને પછી સ્થિર ટકાવું હોય છે. એટલે ભગવાનના પ્રેમ કરતાં, અરે ભગવાનનો પ્રેમ ભગવાન કરતાં મહાન છે. એટલે ભગવાનનું ભજન કરીએ, સત્સંગ કરીએ ત્યારે ભગવાન પાસેથી ભગવાન નહીં માગવાના, ભગવાનનો પ્રેમ માગવાનો. એટલે ભગવાનનો પ્રેમ મહાન છે ભગવાન કરતાં. ભગવાન આવે ને તો શું થાય? ભગવાન આ આપો ને, પેલું આપો ને, એમ કરીને ભગવાન પાસે આપણે કામ કરાવીએ. ભગવાન ઓલું લઈ આવો ને, તે લઈ આવો ને, મને એક્ઝામમાં માર્ક આટલા જોઈએ છે, આ નોકરી જોઈએ છે, આ ધંધો સેટલ કરી આપો વગેરે વગેરે. આ રોગ શું તાવ આવ્યો છે ને, આ છે તાવ ઘટતો નથી, કંઈક ને કંઈક ભગવાન પાસે આપણે કામ કરાવીએ. જ્યારે પ્રેમ શું કરે? ઉલટાનું ભગવાનને સમર્પણ, તમારા માટે હું શું કરું. જ્યારે ભગવાન આવે ને તો ભગવાન પાસે આપણે કામ કરાવીએ. ભગવાન આ કરો, તે કરો વગેરે, આ આપો, તે આપો. એટલે ભગવાનને ઓલો બાબરો ભૂત બનાવી દઈએ આપણે, કે ભગવાન નવરા હોય અને આપણે ભગવાનને આમ જાય, ચલો આ કરો, ચલો આ કરો એમ કરીને. પણ ભગવાનનો પ્રેમ હોય તો ભગવાન માટે આપણે, ભગવાન તમને શું હું સમર્પિત કરું. એટલે પ્રેમ છે ને સમર્પણ કરાવે. અને ભગવાન છે ને ઉલટાનું માગણ રાખે આપણને. એટલે આ તો વ્રજવાસીઓની કેવી સુંદર આ બધી વસ્તુ હોય છે. ભગવાનનો પ્રેમ ભગવાન કરતાં વધારે શક્તિશાળી છે. એટલે ભગવાન જે છે સર્વેશ્વર, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન છે, પરંતુ ભગવાનનો પ્રેમ એ ભગવાનનો પણ શાસક વગેરે છે. એટલે ઈશ્વરનો ઈશ્વર પ્રેમ છે. એટલે ભગવાનનું સંચાલન કરનારો, ભગવાનને આવી રીતે બાંધનારો આ પ્રેમ છે. માટે પ્રેમ ભગવાન કરતાં વધારે શક્તિશાળી છે એવું કહેવામાં આવે છે. હા, હૃદયમાંથી તો બહાર નીકળી વાત થાય તો ખરું જાણવું એમ તને શક્તિશાળી. એટલે ભગવાન ચંચળ છે. ભગવાન શું કરે? ઘણીવાર એટલી બુદ્ધિ આમ વાપરે, આપણને ઓલું
ભજીયા જલેબી વગેરે આપીને પોતે છૂટા થઈ જાય. આપણને જાણે કે ઓલું શું ચોકલેટ આપીને રમકડું આપી દે, ચોકલેટ આપી દે વગેરે. પછી ભક્તો પણ વ્રજવાસીના ભક્તો કેવા કહેવાય છે કે એકવાર જાણે કે આપણે બાળક રમતું હોય અને રમકડું આપી દઈએ, પછી આપણે જે કંઈ કામ કરવું એ કરીએ વગેરે જે કંઈ પણ હોય. એમ ભગવાન રમકડું આપી દે, કંઈક સ્વજનોનું અને સાંસારિક કોઈ વિષયોના રમકડા આપી દે, જેથી આપણું ધ્યાન એમાં રહે. પણ વ્રજવાસીઓ કેવા હોય, રડે સૌથી પહેલાં. આ ગોપી ગીત ને આ તે બધું છે ને એ રુદન જ છે એક પ્રકારનું. એટલે એકવાર બાળક રડે ને પછી માં ગમે તે કામ કરતી હોય ને છોડીને એની પાસે આવી જાય. પછી એ વખતે એને રમકડું ભમકડું ના આપે, એને માં જ જોઈએ. એટલે વ્રજવાસીઓ આ રહસ્યને જાણે છે. એકવાર હૃદયમાં આવે ને ભગવાન પ્રેમ સ્વરૂપે, પછી હૃદયમાંથી નીકળતા નથી. પ્રેમ ભગવાનને શિશુ બનાવી દે, પ્રેમ ભગવાનને સખા બનાવી દે, પ્રેમ ભગવાનને આવી રીતે મિત્ર, બંધુ, સ્વામી, સારથી. સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ. પ્રેમ કે બલ અર્જુન રથ હાંક્યો, ભૂલ ગયે ઠકુરાઈ વગેરે. સુરદાસ, અરે હા, સુરદાસનું ભજન છે. ઓલા વિદુરજીને ત્યાં આવી રીતે, હા, ઓલું પતરાળાનું વગેરે બધું રાજસૂય યજ્ઞમાં બધું ખેંચ્યું એ પ્રમાણે. એટલે પ્રેમ, હા, જૂઠે ફલ શબરી કે ખાય વગેરે. સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ. એટલે પ્રેમ જે છે ને એ ભગવાનને પણ નચાવે છે, ભગવાનને પણ પરતંત્ર સેવક વગેરે બનાવી દે છે. એટલે ભગવાન કરતાં ભગવાનનો પ્રેમ સર્વશક્તિમાન છે એવું કહેવામાં આવે છે. ભગવાનને છોડીને બીજે પ્રેમ કરીએ ને તો આ નિષ્ઠુર કહેવાય આપણે. એટલે ભગવાનને ભૂલી જઈએ અને સંસારના કોઈ વિષય વ્યક્તિમાં આપણે પ્રેમ કરીએ, આસક્ત વગેરે થઈએ ને તો આપણે નિષ્ઠુર કહેવાઈએ. તો નિષ્ઠુરોને જોઈને ભગવાન કાષ્ઠ મૂર્તિ બની ગયા છે. એટલે જેટલા મંદિરોમાં ભગવાન મૂર્તિ સ્વરૂપે, જગન્નાથ કાષ્ઠ મૂર્તિ, ભગવાન પોતે આવી રીતે જડ બનવું પડે છે. કેમ? એટલે ત્યારે બીજા લોકોને છોડીને ભગવાનને જોતા થાય લોકો. એટલે કે ભગવાન પોતે સચ્ચિદાનંદ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, છતાં પણ નિષ્ઠુરને જોઈને જાણે કે મૂર્તિ, પથ્થર બનવું પડે છે ભગવાનને, કે જેથી લોકોનું જાણે કે આવી રીતે જીવની વિમુખતા ભગવાનને કાષ્ઠ બનાવી દે છે. એટલે જગન્નાથ ભગવાનની કાષ્ઠ મૂર્તિ વગેરે કહેવામાં આવે છે. દર 12 વર્ષે આખી નવમું વિગ્રહની સ્થાપના થતી હોય છે. એટલે અહીંયા ભગવાનનું ચરણ કમળ અને અધરામૃત એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ, એવી જ રીતે કીધું. બીજું સુરતવર્ધનમ શોકનાશનમ. આપણા હૃદયને, એટલે હૃદયમાં મનનો સ્વભાવ છે પ્રેમ કરવો કોઈની પણ સાથે, એટલે લાગણીપૂર્વક જોડાવું એ મનનો સ્વભાવ છે. આપણે ઘણીવાર વિચાર કર્યો છે, દરેકના સ્વભાવને જાણવો પડે. ઓલું વીંછીવાળું ઉદાહરણ છે, કાચબો વીંછે, બંને મિત્રતા થઈ, સમુદ્રમાં ગયો વગેરે. બધી મિત્રતા કરાય વીંછી જોડે, પરંતુ એને એ ડર લાગે, એ વીંછી જ્યારે ભયભીત થાય ને ત્યારે એ ડંખ મારે. એટલે વીંછીના સ્વભાવને જાણવો પડે. એમ આપણા મનના, આપણા હૃદયના સ્વભાવને જાણવો પડે. મન કે હૃદય ક્યાંક ને ક્યાંક વળગવા વાળું છે. એટલે એને જે વાલું લાગશે ને એનું જે ચિંતન કરશે. તો આપણે શું કરવાનું? આ સ્વભાવને જાણવાનો છે. આપણે આપણા પ્રેમને, હૃદયને બાજારું પ્રેમ, એટલે કે કોઈની જોડે જોડાઈ જાય વગેરે, વ્યભિચારી પ્રેમ છે આપણો, જે તેની સાથે વળગી જાય છે. માખી સારી વસ્તુઓમાંય જાય અને ખરાબ વસ્તુઓમાંય જાય, પણ મધમાખી હોય ને એ માત્ર પુષ્પોનો રસ લે. પુષ્પોનો રસ લેતી વખતે પણ જે કમળની વગેરે સુંદર કોમળ પાંખડીઓ હોય છે એને નુકસાન નથી કરતી, જે પરાગ વગેરે જે છે એને પણ કોઈ નુકસાન નથી કરતી. માત્ર ને માત્ર રસ જ એનું ગ્રહણ કરતી હોય છે. તો આવી રીતે મધમાખી, આપણા હૃદયને મધમાખી બનાવવાનું છે. એટલે આપણી બધી પ્રીતિ, લાગણી વગેરે જે છે એને ભગવાન સાથે સ્થિર કરવાની છે. એટલે અહીંયા સુરતવર્ધનમ, ભગવાન માટેનો પ્રેમ જે છે ને એ 5 પ્રકારનો હોય છે. એટલે પ્રેમ કે રસ વગેરે. સુરતવર્ધનમ, ધીમે ધીમે એ પ્રેમમાં વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય, તો ભગવાન સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છીએ. ભગવાન માટેનો પ્રેમ શરૂઆતમાં શાંત હોય, શાંત રસ, એટલે કે જગતના સર્જન, પાલક, સંહારક વગેરે ભગવાન છે.
પરોક્ષ છે, ભગવાન જગતનું સંચાલન વગેરે કરે છે. તો આને શાંત રસ કહેવાય. અને પછી જે કણે કણમાં પ્રગટ થઈ રહ્યો છે, ક્ષણે ક્ષણ વર્તમાન જે છે, એવા ભગવાન માટે થોડો વધારે આપણને ભાવ જાગે, એટલે દાસ ભક્તિ, દાસ્ય ભક્તિ વગેરે આપણામાં પ્રાપ્ત થાય. દાસ્ય રસ એટલે પહેલા શાંત રસ હોય, પછી હૃદયમાં દાસ્ય ભક્તિ કે દાસ રસ વગેરે જન્મે. પછી સખા એટલે કે દાસ, હું ભગવાનનો દાસ છું, દાસોહમ કૌશલેન્દ્રસ્ય, કે ભગવાન જે છે સંપૂર્ણ જગન્નાથ છે, જગતના નાથ છે, અને હું એમનો સેવક છું. એટલે જે કંઈ પણ કરું ને આવી રીતે ભગવાનને સમર્પિત કરું છું. આ દાસ ભક્તિ છે. પછી સખા ભાવ આવે. તો દાસ ભાવ કરતાં સખા ભાવ જે છે એ વધારે ઉત્કૃષ્ટ છે. અને એનામાં એટલે ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા, ભક્તિ, સેવા વગેરે ધીમે ધીમે વધી રહ્યા છે સખા ભાવમાં. એનાથી ઉત્કૃષ્ટ છે વાત્સલ્ય ભાવ. એટલે વ્રજવાસીઓમાં ઘણાનો લાલાઓ વગેરે જે સેવા છે એ બધામાં વાત્સલ્ય ભાવ પ્રગટ થતો હોય છે. 12 વર્ષના જે ભગવાન જે છે એને વાત્સલ્ય ભાવથી એની સાથે જોડાવાનું હોય છે. એટલે ઈશ્વરને નાનું શિશુ, આપણો બંધુ વગેરે બનાવી દેવામાં આવે છે. એટલે સર્વનો ઈશ્વર આ ભગવાન છે, અને ઈશ્વરનો પણ ઈશ્વર આ વાત્સલ્ય પ્રેમ વગેરે છે. અને પછી છેલ્લે વ્રજવાસીઓનો જે ભાવ હોય છે એ મધુર ભાવ. મધુર ભાવ એટલે ઐશ્વર્ય એમાં હોતું નથી, માત્ર મધુર ભગવાન માટેનો પ્રેમ જે છે ને એ જ હોય છે. અને વ્રજવાસીઓમાં પણ ગોપીઓનો જે ભાવ છે, એટલે વ્રજવાસીઓમાં 2 પ્રકારની ભક્તિ પ્રચલિત છે. એક રાગાત્મિકા ભક્તિ અને રાગાનુગા ભક્તિ. તો રાગાત્મિકા ભક્તિ આ બધા ગાયોની અથવા તો ગોપ બાળકો વગેરે જે છે વ્રજવાસીઓની રાગાત્મિકા ભક્તિ છે. ભગવાન સાથે રાગ પ્રેમપૂર્વક બધા જોડાયેલા છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણતા નથી, પણ ભગવાન સાથે પ્રેમપૂર્વક જોડાયેલા છે. અને રાગાનુગા ભક્તિ ગોપીઓની છે. તો રાગાનુગા એટલે ગોપીઓ જેવો ભગવાનને પ્રેમ કરે છે એવો પ્રેમ અમને પ્રાપ્ત થાય, એવા બધા જીવો, ઋષિમુનિઓ વગેરે પ્રાર્થના કરતા હોય છે કે અમને ઉદ્ધવ વગેરે પણ જે છે એ ગોપીઓને જેવો પ્રેમ છે એવો અમારા હૃદયમાં જન્મે. એટલે રાગાનુગા ભક્તિ એટલે કેવી ભક્તિ કે ભગવાન અમને મળશે ને તો વધારે સુખી થશે. એટલે અત્યારે ભગવાન જે અંતર્ધાન થઈ ગયા છે ને, તો ભગવાન ઉલટાના દુઃખી છે. એટલે ભગવાન પ્રગટ થાઓ, જેથી અમે તમને મળીશું, તમે અમને જોશો ને તો તમને આનંદ થશે. એટલે કે ગોપીઓનો દરેકે દરેક શણગાર જુઓ, ગોપીઓ જે કંઈ પણ કરતી હોય ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કરતી હોય છે. એટલે રાગાનુગા ભક્તિ, રાગ અનુગા એટલે આપણા હૃદયમાં જે ભગવાન માટેનો રાગ છે એનું અનુગમન ભગવાન પોતે કરે છે. એટલે આપણા પ્રેમનો સ્વીકાર કરે છે. પ્રેમનો સ્વીકાર કરેલો હોય ને એ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ છે. આપણા પ્રેમને, આપણી ભક્તિને ભગવાન સ્વીકારે, આપણા સમર્પણને સ્વીકારે, આપણા ભાવને સ્વીકારે, એટલે એ રાગાનુગા ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. સુરતવર્ધનમ શોકનાશકમ. તો અહીંયા એવું સુંદર રસાયણ, દવા, રસી, વેક્સિન છે ભગવાન પાસે કે જે સંસારરૂપી ભવરોગ વગેરે જે છે ને એના માટેની આ વેક્સિન છે. એવી દવા, રસાયણ જે છે કે શોકનાશનમ, સર્વ રોગ શોક વગેરે જે છે ને એનો નાશ કરે છે. અને આ દવા બીજા કોઈની પાસે નથી ભગવાન, આ શ્રી કૃષ્ણ તમારી પાસે જ છે. અને બીજા બધા રાગને, ઇતર રાગ વિસ્મારણમ, બીજા બધા રાગને ભૂલાવી દેનારી છે. બીજા બધા રાગને ભૂલાવી દેવું ને એટલે ભગવાન અળખામણો. એટલે બીજા કોઈ માટે આપણને પ્રેમ હોય ને ભગવાનને ગમે નહીં, ત્યાં સુધી ભગવાન રાહ જુએ. બેઠા બેઠા આમ ત્રિભંગી લલિતાકૃતિ કરીને આમ રાહ જોતા હોય કે મારા સિવાય અને બીજે ક્યાંય આમ આકર્ષણ વગેરે તો નથી ને. ત્યાં સુધી ભગવાન મંદ સ્મિત કરે ને બધું કરે, પણ કંઈ કામ ના કરે આપણું. એટલે કે ભગવાન આવી રીતે ઇતર રાગ વિસ્મારણમ, એટલે કે ભગવાનનો પ્રેમ છે ને આટલું કામ કરી આપે છે. તો કેવું એ છે, આપણા હૃદયમાં ભગવાન માટેનો પ્રેમ કેમ ઓછો છે વગેરે, કે ભગવાન માટે પૂરેપૂરો પ્રેમ કેમ પહોંચતો નથી. મોટી ટાંકી હોય, મોટી 1000 લીટરની, અને એક નાનું અડધાની પાઇપ હોય અને એમાંય કચરો ભરાઈ ગયો હોય તો પાણી આવે ખરું? એટલે હૃદયમાં એટલો પૂર્ણતાનો, અમૃતનો ભગવાન માટેનો પ્રેમ છે જ, પરંતુ એ બંધ થઈ ગયો છે. તો બંધ કેમ થઈ ગયો છે?
કે ભગવાન પાસે છે ને નાની નાની વસ્તુઓ માગ કરીએ છીએ આપણે. એટલે મોટી હજારો લીટરની ટાંકી હોય અને અડધાનો કે પાનો ઓલો પાઇપ હોય તો કેટલું પાણી આવે ભગવાનનું. એટલે નાની વસ્તુઓ માગીએ છીએ ને એટલે ભગવાનનો પ્રેમ હકીકતમાં કેટલો છે ને એ જ ખબર, કેટલું પાણી પડ્યું છે ને એ જ ખબર નથી પડતી આપણને. પછી નાની વસ્તુ માગે એટલે એટલું સારું, પછી ધીમે એમાં કચરો વગેરે આવી જાય એટલે કઠોર બની જાય. આપણું હૃદય કઠોર થઈ ગયું છે. નાની વસ્તુઓ માગીએ છીએ, પાછું મન છે ને સ્થિર નથી, એક જગ્યાએ સ્થિર રહેતું નથી. એક જગ્યાએ સ્થિર રહે ને તો એનો સ્વભાવ ખબર પડી જાય અને પછી એમાંથી પાછું વળી જાય. એટલે એ નથી. ભગવાન સિવાય બીજા કોઈ સાથે મમત્વ જોડેલું છે, એટલા માટે પણ આ પ્રેમ અને પારખી નથી શકતા આપણે. બીજાના માટે દુઃખી થઈએ છીએ. આ ભગવાન નથી મળ્યા એના માટે દુઃખી નથી થતા. ભગવાનને યાદ ના કરાયું, આજે ભગવાનની પૂજા ના થઈ, આજે ભગવાનને સુંદર નૈવેદ્ય ના અર્પણ થયું, એના માટે દુઃખી નથી થતા, પણ બીજાના માટે દુઃખી થઈએ છીએ અને બીજાથી સુખી થઈએ છીએ. બીજાના માટે દુઃખી થઈએ, બીજાથી સુખી થઈએ. આ 6 કારણો કીધા. એટલે 6 કારણથી પૂર્ણ સુખ અધરામૃત જે છે ને એ પ્રાપ્ત થતું નથી. અહીંયા એવું કહી રહી છે ગોપીઓ, અધરામૃત એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપભૂત જે હજારો લીટર ટાંકી વગેરે પાણી ભરેલું છે એ બધું અમને પ્રાપ્ત થાય. એટલે ભગવાનનો મહિમા જે છે એ ઓળખાય અમને, કે જેથી આ બધા પ્રતિબંધો ઇતર રાગ વિસ્મારણ, ભગવાનના પ્રેમને અમે પારખીએ અને બીજા બધે રાગ આસક્તિ જે કંઈ પણ હોય એ છૂટી જાય. પ્રેમ નિરંતર વધતો રહે, ભગવાન જ પ્રિયતમ બની રહે, ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રેમ પહોંચે નહીં. અને ભૂતકાળના કોઈ દુઃખ કે વગેરે જે છે એનાથી ચિત્ત વ્યાકુળ ના થાય, સુકાઈ ના જાય અને પ્રેમ અત્યંત સુગમ બની રહે. તો આ પ્રમાણે ભગવાનની અલૌકિક દવા આ અધરામૃત છે. અધરમ અમૃતમ યસ્માત, એટલે કે જેમાં કોઈ પ્રકારની ધરા એટલે કે લૌકિકતા નથી એવું આ અધરામૃત છે. અધરામૃત એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ, જે સચ્ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ છે, આનંદ રસ તરબોળ કરનારું જે અધરામૃત જે છે એ તમે આવી રીતે વ્રજભૂમિમાં એનો વિસ્તાર કરો. અહીંયા ગોપીઓ એવું કહે છે કે તમારી આ દવા વગેરે અમને આપો તો તમારો મહિમા વધશે. એવું કઈ રીતે? કે ડૉક્ટરની પ્રશંસા ક્યારે થાય? જ્યારે ઓલો મરણાસન્ન હોય એને બચાવી લે જ્યારે, અથવા તો કોઈ રીતે એનો રોગ દૂર થવાનો જ ના હોય રોગીનો. એટલે રોગી જેટલો મહાન હોય, એનો રોગ જેટલો અત્યંત વધારે હોય, એવા રોગીને પણ જે સાજો કરી દે તો એ ડૉક્ટરનો મહિમા એવી રીતે ગવાય ને. તેવી રીતે અહીંયા ગોપીઓ કહે છે કે અમારો રોગ જે છે ને એ આવી રીતે આ વિરહનો રોગ જે છે એને ભગવાન તમારું આ અધરામૃત આપના સ્વરૂપથી એ શાંત થવાનું છે, તમારો મહિમા વધવાનો જ છે, તમે પ્રગટ થાઓ એવું અહીંયા કીધું. બધા જ રોગ જે છે ને શોકનાશનમથી પણ કીધું, બધા રોગનો નાશ કરનારું છે, પ્રેમમાં અભિવૃદ્ધિ કરનારું છે. અને અધરામૃત એ શીશીમાં ભરવા જેવું, અમૃત જે છે એ શીશીમાં ભરવા જેવું, સાચવી રાખવા જેવું નથી. એ ખજાનો આમ સાચવી રાખી એવું નથી. એ ઓલું શું કહેવાય, રોકડ વસ્તુ છે. એટલે કે બેંકમાં જમા કરીએ આપણે ભવિષ્યમાં કામ લાગશે એવું બધું નથી. અધરામૃત જે છે ભગવાનનું સ્વરૂપ એ સાક્ષાત પ્રગટ થનારું છે, રોકડ છે, તત્કાળ લાભ આપનારું છે. એટલે અહીંયા બીજું ચોરના લૂંટે ખરચને આમ જ છે ને, પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો. એટલે ભગવાન માટેનો પ્રેમ વધતો ને વધતો જાય, કામના રહિત હોય, કામનાની નિવૃત્તિ કરનારો હોય. અને પછી એના માટે કીધું સ્વરિત વેણુના સુષ્ઠુ ચુંબિતન, કામના નથી. વેણુ શબ્દ છે ને સંસ્કૃતમાં પુલ્લિંગ શબ્દ છે. એટલે સ્વરિત વેણુના સુષ્ઠુ ચુંબિતમ, વેણુ એક તો જે જેમ આપણામાં પણ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર વગેરે જે છે, તો એવી રીતે વનસ્પતિઓમાં પણ પીપળો બ્રાહ્મણ કહેવાય, આંબો ક્ષત્રિય કહેવાય, એવું બધું છે. અને વેણુને અંત્ય જ કીધેલો છે. વાંસ અત્યંત આમ જેને કહેવાય ને અંત્ય જ, એટલે એનો કોઈ આદર સત્કારે ના કરે એમ, અંત્ય જ કીધો છે. હા, આંબો વૈશ્ય છે, બાવળ શૂદ્ર છે અને પીપળો બ્રાહ્મણ છે. એવી રીતે પશુઓમાં પણ ગાય બ્રાહ્મણ છે, સિંહ ક્ષત્રિય છે, ઘોડો શૂદ્ર છે એવું કીધેલું છે.
અને ભૂંડ અંત્યજ છે. તો વેણું જે છે એ જડ છે, જાતિ એની નીચ છે અને છેદવાળું છે. એટલે એ એનો સૌથી મોટો અપરાધ છે. પાછો પૂર્ણ નથી, છેદવાળું છે, અપરાધ છે. આવા વેણુને ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. અધરામૃતનો અર્થ ભાગવતમાં સ્વરૂપ થયેલો છે. ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ એને આ વેણુને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રેમ અમૃત, આનંદ અમૃત એ આ વેણુને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. એટલે સ્વરિત વેણુના સુષ્ઠુ ચુંબિતમ, આવા અંત્યજને પણ જો ભગવાન આપનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું હોય, આ જળ છે, અંત્યજ છે, ગ્રંથિવાળો છે. કેટલો અહંકાર, અહંકારને ગ્રંથિ કહેવામાં આવે છે. એ ગાંઠવાળું છે ને વેણું, તો વાંસ તો ગાંઠ એટલે અહંકાર. એટલે આવાને પણ ભગવાન તમને તમારું સ્વરૂપ એને આપ્યું છે, તો અમને આપો, એટલે કે અમને પણ આપણા સ્વરૂપભૂત પ્રેમનો આનંદનું પાન કરાવો, એવો પણ અર્થ કર્યો. સ્વરિત વેણુના એટલે જે વાંસળી વાગી રહી છે એ અર્થ છે. ને ચુંબિતમ એટલે કે ચુંબક, શ્રી કૃષ્ણ એટલે ઓલું ચુંબક પણ કાળા રંગનું જ હોય, એટલે એ જે ખેંચી લે છે સઘળી મનોવૃત્તિઓને. ભગવાન મનોવૃત્તિઓને જ ગોપી કીધું છે, ને સઘળી મનોવૃત્તિઓને પોતાનામાં ખેંચી લે છે, એટલે ચુંબક એવું સુષ્ઠુ ચુંબિતમ એવો શબ્દ વાપરેલો છે. એટલે વિતર વીર નસ્તે અધરામૃતમ, ભગવાન તમે ઉદાર થઈને આવી રીતે વ્રજભૂમિમાં અમને આ અધરામૃતનું, પ્રેમામૃતનું પાન કરાવો, એવું કીધું. સાક્ષાત અપરોક્ષ બ્રહ્મ સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ અમૃતનું દાન કરો, એવું કીધું. અને 15માં આ એક આપણે થોડીક વાત કરી લીધી, આ જોઈ લઈએ. અટતિ યદ્ભવાનન્નિકાનનમ ત્રુટિર્યુગાયતે ત્વામ પશ્યતા કુટિલકુંતલમ શ્રીમુખમ ચ તે જડૌ દીક્ષતા પક્ષ્મકૃતદૃશામ. જડ બ્રહ્માજીને અહીંયા પક્ષ્મકૃત એટલે દ્રષ્ટિઓનું પક્ષમાં એટલે પાપણ બનાવનાર, એટલે કે બ્રહ્માજી. આપણી આંખની પાપણ બનાવનાર જે બ્રહ્મા જે છે ને એ જડ છે, બુદ્ધિ વગરના જ છે. એટલે ભગવાન માંડ માંડ એક તો દર્શન આપતા હોય, સાંજે આવે ત્યારે એમાં આંખ આમ પડી જાય છે. એટલે ગોપીઓ બહુ ગાળો આપે છે આ પાપણને. શું છે એને, વ્રજની બહુ સુંદર ભાષામાં છે, એને તો બાળી જ નાખવી જોઈએ પાપણોને. બહુ સુંદર એક શબ્દ હોય છે એમનો. ચાલો, હા. અટતિ યદ ભવાન વન્ની કાનનમ, એટલે ભગવાન સવારે જ્યારે જતા હોય ત્યારે કાનનમ એટલે વૃંદાવનમ, તો વૃંદાવનમાં જતા હોય છેક દૂર સુધી દેખાય ને ત્યાં સુધી ગોપીઓ આવી રીતે એમના દર્શન કરતી હોય છે. પછી વૃંદાવનમાં જતા રહે ત્યારે દેખાય નહીં. જ્યારે દેખાય નહીં ત્યારે એક ત્રુટિ જે છે ને, ત્રુટિ એટલે ગાય દોહન સમયને ત્રુટિ કહેવામાં આવે છે. લગભગ 12 મિનિટ એવું થતું હશે, હું ભૂલી ગયો છું. તો ગાયને દોહવાનો જેટલો સમય હોય ને એટલો જ સમય સુખદેવજી કોઈક એક ઘરમાં રહેતા હતા. એટલે સુખદેવજી અવધૂત સંન્યાસી વગેરે કહેવાય, તો એ તરત જ વિચરણ કરે, ક્યાંય રોકાય નહીં. પણ એક ત્રુટિ એટલે કે ગાય દોહવાનો જેટલો સમય હોય ને એટલો સમય એક જગ્યાએ સ્થિર રહે, પછી તરત સ્થાન બદલી નાખે પોતાનું. અવધૂત કક્ષાના બધા જે હોય છે આવી હોય છે. તો ત્રુટિર યુગાય છે, આવો એક ત્રુટિ પણ અમને કેટલા યુગો સુધીનો લાંબો લાગે છે. એટલે વિરહમાં ભગવાનનો એટલે જે સમય છે અત્યંત મોટો થઈ જાય છે, અને મિલન થાય ત્યારે સમય અત્યંત સંકોચાઈ જતો હોય છે. તો આમ અપશ્યતામ, તમને જોઈએ નહીં, તમે વૃંદાવનમાં આવી રીતે અદૃશ્ય થઈ જાઓ ત્યારે એક એક ત્રુટિ અમને અત્યંત લાંબા યુગ સમાન લાગતી હોય છે. કુટિલકુંતલમ શ્રીમુખમ ચતે, અને પાછા આવો છો ત્યારે આપનું જે આ મુખ છે એનું દર્શન કરવામાં આ પાપણ અમને બહુ જ અવરોધરૂપ હોય છે. અને કાનનમ અહીંયા કીધેલું છે. કાનન એટલે ક એટલે ખરાબ, અને આનંદ, આનંદ એટલે મુખ, આનંદ એટલે મુખ. તો જેનું મુખ છે ને બહુ ખરાબ છે, વૃંદાવનને આવી રીતે ગાળો આપે છે ગોપીઓ, કે તું આવી રીતે પોતાના મુખમાં કનૈયાને લઈ જાય છે ને એટલા માટે કાનનમ, એવા જ વૃંદાવનને જંગલ ખરાબ મોં વાળો તું છે એમ,
કે ભગવાનને જાણે કે ખાઈ જાય છે, લઈ જાય છે, એટલે કાનન શબ્દ કીધેલો છે. અને વૃંદાવન પણ ક એટલે ખરાબ, જેનું આનંદ મુખ ખરાબ છે, કેમ ભગવાનને ખાઈ જાય છે, ભગવાનને લઈ જાય છે, અમારાથી દૂર લઈ જાય છે. આ વૃંદાવન છે માટે જ વ્રજમાંથી ભગવાન ત્યાં ગોવર્ધન પાસે ગાયોને ચરાવવા માટે લઈ જાય છે ને. એટલે બીજું રાધાજીનો એક પ્રસંગ આવે છે આમાં, કુટિલ કુંચલમ શ્રીમુખમ તચે. તો ઘુંઘરાળા જે વાળ છે અલકાવલી વગેરે, એનાથી બહુ સુંદર મુખારવિંદની શોભા છે. કુટિલ એટલે આ અમારા હૃદયને તમે કુટિલ બનાવી દો છો, સીધું રહેતું નથી અમારું હૃદય. તમારા મુખકમળની આવી શોભા અને આવી રીતે તમે વૃંદાવનમાં જતા રહો ત્યારે આટલો લાંબો સમય થઈ જાય છે, એટલે અમારું હૃદય વક્ર થઈ જાય છે, એવું અહીંયા કહે છે. એટલે શ્યામ સુંદરના દર્શન સમયે અમારી પલક, અમારી પાપણ વગેરે જે છે ને, એ જે કોઈ કાપી નાખે એ અમારો પરમ હિતૈષી છે. ભલે ને અમારી સુંદરતા જતી રહે, પાપણ વગરનો માણસ કેવો લાગે, પણ ભલે ને અમારી સુંદરતા જતી રહે, પણ ભગવાનનું મુખ કમળ અમને બહુ સુંદર રીતે દેખાશે, એ અમારું સુખ છે. એટલે અલકાવલી ચારે બાજુએ આમ કપોલ સુધી, ગાલ સુધી આવે, કાનોમાં કુંડળ શોભતા હોય છે, અને આંખમાં આવી રીતે ભગવાનની આંખો પણ ગમે ત્યાં આમ ચારે બાજુએ ફરતી હોય છે. આવું ભગવાનનું મુખકમળની શોભા છે. અને વિરહમાં દર્શન ના થાય ત્યારે બહુ પીડા થાય, જતા રહે છે ભગવાન. અને મિલનમાં દર્શન થાય ત્યારે એટલો બધો આનંદ થાય છે કે પાપણ પડવાનું ભૂલી જાય છે. પરંતુ આ બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિને લીધે પાપણ પડે છે, એટલા માટે બ્રહ્માજીને જડ અહીંયા કીધેલા છે. તો અહીંયા વિરહ વગેરેની થોડીક ચર્ચા છે. તો સારસ અને સારસી, એટલે રામચરિત માનસમાં પણ ઘણા આવા ઉદાહરણો છે. એમણે વિરહ કે વિયોગ જોયો જ નથી. એ જોડું હંમેશા, સારસનું જે જોડું છે હંમેશા જોડે જ રહે, એટલે એમણે વિરહ કોઈ દિવસ અનુભવ્યો જ નથી. એટલે અહીંયા ગોપીઓ કહે છે કે વિરહ જેને અનુભવ્યો નથી ને, એનો પ્રેમ પૂર્ણ થાય જ નહીં. અને ચકઈ અને ચક્રવાક જે છે એ આખી રાત વિરહ સહન કર્યા કરે છે, અને વિરહથી મિલનનું સુખ મૂલ્યવાન લાગે, આવું પણ કહે છે. એટલે પ્રિયતમ માટે તમે કેટલું સહન કર્યું છે, કેટલું તપ કર્યું છે, કેટલો સંતપ્ત થયા છો, એ તમને મિલનનું સુખ એટલું વધારે મળે છે. એટલે જે પ્રેમ માટે તકલીફ સહન ના કરી હોય તો એ પ્રેમ પૂર્ણ થતો નથી. એટલે તપ ન કર્યું હોય ને તો પ્રેમ તકલીફ આપે, અને મિલન જે છે ને, મિલન ના થાય ને તો પ્રેમ પ્રેમ નષ્ટ થઈ જાય. જો મિલન જ ના થાય તો પ્રેમ નષ્ટ થઈ જાય. અને તપ કે સંતપ્ત ના થયો ને તો પછી એ પ્રેમ પૂર્ણ ના થાય. એટલે પ્રેમ સંયોગ રૂપે હસાવે, સુખી કરે, અને વિયોગ રૂપે રડાવતો હોય છે. ભગવાનનો પ્રેમ આવી રીતે બધું જ કરાવે છે અને પૂર્ણ બનાવી દે છે. એટલે પ્રેમ જે છે એ આવી રીતે સોનામાં સુગંધ, કૃષ્ણ પ્રેમ જે છે એ તપાવે છે, રડાવે છે, બધું જ કરે છે, સોનામાં સુગંધ લાવે છે. એટલે કે જેટલું તપાવો એટલું શુદ્ધ થાય. એટલે ભગવાન જે અત્યારે તપાવી રહ્યા છે ને, એ ગોપીઓના પ્રેમને શુદ્ધ કરી રહ્યા છે, નિર્મળ બનાવી રહ્યા છે. અને જેટલું એને ટીપવામાં આવે છે એટલું એ નમ્ર બને છે અને ચમકે. એટલે સોનાને જેટલું ટીપીએ ને એટલું એ વધારે ચમકતું હોય છે. એટલે વિરહાગ્નિમાં હૃદય તપે, સહન કરે તો એ શુદ્ધ રસાયણ પ્રેમવાળું હૃદય બનતું હોય છે. એટલા માટે અહીંયા આ બધી વસ્તુઓ વ્રજવાસીઓના પ્રેમને પ્રગટ કરનારી છે. બહુ મહિમા ગવાયો છે વ્રજવાસીઓના પ્રેમ વિશે. તો ચાલો, એટલે હવે આવતી વખતે બાકીના જે 4 શ્લોકો છે એ આવતી વખતે જોઈ લઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.